اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرا انگلش میڈیم اسکول مروڑ میں اسلامیات انعامی اجلاس عام کا کامیاب انعقاد. دقت آمیز دعا کے ساتھ ضلع کارواڑ کا تبلیغی اجتماع کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. 20,000 سے زائد فرزندان توحید کی شرکت. کمٹا ہم شہرہ پر پیش آیا سنگین سڑک حادثہ. اجتماع سے لوٹ رہا 16 سالہ نوجوان جاں بحق. کیرانہ میں چھیڑ چھاڑ کے واقعے کے بعد دو فرقوں کے درمیان جھڑپ. 2 خواتین سمیت 11 افراد زخمی. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. مروڑ مہاراشٹرا کے رائے گڑھ ضلع کے مروڑ تعلقے میں واقع اقرا انگلش میڈیم اسکول کے زیر اہتمام مولانا ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی کی زیر اہتمام چلنے والی اسلامیات امتحانات میں حصہ لے کر اول دوم سوم نمبرات پر فائز ہو کر انعامات کے حقدار بننے والے طلباء کی مزید ہمت افزائی کے لیے ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ علاقے کے دیگر اسکولوں میں بھی اس سلسلے میں بیداری پیدا ہو اور بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس موقع پر امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا. اس اجلاس کی صدارت فرما رہے استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد شعیب کیری ندوی نے اپنے صدارتی خطاب میں بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کا خصوصی خیال رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے اسلامیات کے نصاب کی تاریخ عوام کے سامنے رکھی اور اسکول میں رہتے ہوئے اسلامیات کے امتحانات سے جو فوائد سامنے آئیں اور بچوں کو کس قدر اسلامی نہج سے تربیت ہو پائے اس کو تفصیلاً طلباء اور ان کے سرپرستان اور یہاں موجود عوام کے سامنے رکھا. حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں بچوں کی صحیح تربیت نہ کے برابر ہے. وہ بچے جو لڑکپن سے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت آج سوشل میڈیا موبائل میں موجودہ نت نئے سافٹ ویئرز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی خطوط پر اپنے بچوں کو رکھنا ناگزیر مسئلہ ہو گیا ہے. لہٰذا اپنے اولاد کو کہیں بھی تعلیم دیں، کسی بھی اسکول و مدرسے میں داخل کریں مگر سب سے پہلے اس کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں اور اس کی تربیت ایمانی خطوط پر ایسی کی جائے کہ کوئی کل کو ان بچوں کے عقیدوں میں قدغن نہ لگا سکے. والدین کی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ بہترین تربیت ہی مستقبل میں بچوں کے تابناک مستقبل کی ضمانت دے سکتی ہے. مولانا نے اقرا بسم ربک جیسے آیت کے حوالے سے کہا کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ ساتھ علم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسا علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بجائے دیگر راستوں پر گامزن کرے، ایسے علم سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے. مولانا نے اپنے 1 گھنٹے کے بیان میں بچوں کی تربیت پر زور دیتے ہوئے انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی ترغیب دلائی. جلسے کے مہمان خصوصی ایڈیٹر فکر و خبر نے سوشل میڈیا کی اہمیت بتاتے ہوئے اس لائن میں فکر و خبر الگ الگ نوعیتوں سے جو خدمات انجام دے رہا اس کی تفصیلات رکھی اور الیکٹرانک میڈیا میں جس قدر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو منظم سازش رچی جا رہی ہے اس کی تفصیلات رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کو دعوت و تبلیغ کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا. اور علامہ آدم الاسماء کلھا کی قرآن آیت کے حوالے سے بیان کیا کہ قیامت تک جتنی بھی علوم آئیں گے وہ سب کے سب حضرت انسان کو عطا کر دی گئی ہیں، گزرتے ایام کے ساتھ بس وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں. اسی میں سے ایک سوشل میڈیا اور نیٹ کی دنیا ہے جس کا ہم مسلمانوں پر دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے. دشمن اس راستے سے گھس کر اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقہ کے مسلمان اس کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اس کی منفی دنیا میں گئے بغیر مثبت راستہ اپنائے اور پھر دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ صحیح اور سچی خبریں ایک دوسرے تک پہنچانے کا راستہ ڈھونڈے. ایڈیٹر فکر و خبر نے فکر و خبر کی خدمات عوام کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ فکر و خبر کی بنیادی مقاصد میں یہ بات ہے کہ عوام کے سامنے سچی خبریں پیش کی جائیں اور سوشل میڈیا کا استعمال ہم دعوتی میدان کے لیے کرتے ہوئے اپنا دعوت فریضہ انجام دیں. ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز امام و خطیب ویبور مروڑ مولانا مفتی اسماعیل کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت اقرا انگلش میڈیم اسکول کے طلباء نے پیش کی. اسلامیات امتحانات کے مقامی ذمہ دار اور انگلش میڈیم اسکول کے استاد اور دیگر کئی تعلیمی اداروں کے ذمہ دار مولانا عبد المطلب صاحب نے شکریہ کے کلمات پیش کیے اور صدر جلسے کی دعائیہ کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا.
कुमटा ज़िला कारवार का 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा बरोज़ इतवार व पीर कुमटा में मुनक़िद किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की। ज़िले के भटकल, कारवार, हुन्नावर, अंकोला, शिरूर समेत कई दीगर तालुकों के अफराद ने बड़ी तादाद में इज्तिमा में शिरकत की और नूरानी मजालिस से मुनव्वर होते रहे। 2 रोज़ा इस तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ाम व इंसराम बेहतर तरीक़े पर किया गया ताकि किसी भी फ़र्द को किसी भी किस्म की तकलीफ महसूस न हो। कल रात बाज़ नमाज़ मग़रिब मुनक़िद होने वाली आखिरी नशिस्त में जनाब इंजीनियर फ़ारूक साहब ने जमे गफ़ीर से खिताब करते हुए तौहीद, अक़ाइद, सीरत, माशरत, दावत इल्लाह जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और लोगों को आखिरी सांस तक ईमान पर डटे रहने की तलक़ीन की। खुद की इस्लाह के साथ दावती मैदान में आगे बढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं दी, बल्कि एक मकसद के तहत अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई। मौसूफ़ ने दुआ की अहमियत और उससे मुरतब होने वाले असरात मिसालों के साथ बयान करते हुए कहा कि अल्लाह ताला से मांगने का जज्बा पैदा करना चाहिए और इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ फैलाएं। बसा औक़ात इंसान को अल्लाह ताला किसी मसलहत की वजह से मांगी हुई चीज़ अता नहीं फरमाता, लेकिन इस दुआ के मांगने का सवाब ज़रूर अता करता है। क़यामत के दिन इंसान अपने दुआ के अजर सवाब देखकर तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ कबूल न होती। मौसूफ़ ने फ़र्जंदान तौहीद को अपने हक़ीक़ी मालिक के साथ अपने ताल्लुक़ात जोड़े रखने और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की तलक़ीन करते हुए कहा कि इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए, जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। मौसूफ़ ने मकामी कामों की अहमियत और उसके ज़रिए से फैलने वाली ईमानी रोशनी मिसालों के साथ बयान की और इसमें ख़ुद को ज़रूरत समझते हुए इसमें ताउन करने की नसीहत की। इज्तिमा का इख्तिताम मौसूफ़ की ही ख़ताम इस दुआ के साथ हुआ। एक अंदाज़े के मुताबिक इज्तिमा में 20,000 से ज़ायद फ़र्जंदान तौहीद ने शिरकत की थी। कुमटा कारवार ज़िले के तबलीगी इज्तिमा से लौटने के दौरान एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 16 साला लड़का जाँ बहक जबकि उसके भाई और वालिद सख्त ज़ख्मी होने की वारदात पेश आई है। जाँ बहक होने वाले लड़के की शनाख्त अफरोज़ उम्र 16 और ज़ख्मी अफराद की शनाख्त वालिद इकबाल और उसके भाई आदिल की हैसियत से कर ली गई है। फ़िक्र खबर को मिली इत्तलाआत के मुताबिक कुमटे में मुनक़िद इज्तिमा के इख्तिताम के बाद मोहम्मद इकबाल उसके दोनों बेटे आदिल और अफरोज़ बज़रिए बाइक अपने घर अगरकोन अंकोला लौट रहे थे। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार लारी पीछे से बाइक से टकरा गई, जिससे ये तीनों ज़मीन पर आ रहे। अफरोज़ लारी की जद में आने से मौके वालिदात पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसके वालिद और भाई ज़ख्मी हो गए। आइनी शाहिदीन महलूक के चचा जनाब अहमद अंकोलवी ने फ़िक्र खबर को बताया कि लारी तेज़ रफ्तारी के साथ उनके बाइक को और ओवरटेक करने के बाद उनके सामने उनके भाई की बाइक से टकरा गई। हादसे का मंजर नाकाबिल दीद था और देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और ज़ख्मी अफराद को कुमटा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कुछ ही देर बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल की गई, जहां पर इज्तिमा से लौट रहे अफराद कसीर तादाद में जमा हो गए और अपने गम का इजहार किया। लाश पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के हवाले कर दी गई और आज सुबह करीब 8 बजे तदफीन अमल में आई। कुमटा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर शामिली ज़िले के किराना में मुबैना छेड़छाड़ के वाक़े को लेकर 2 फ़िरक़ों के दरमियान झड़प में 2 ख़वातीन समेत 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। थाना इंचार्ज उमेश सिंह के मुताबिक किराना पुलिस थाने इलाके के तहत पाती गांव में एक शादी की तकरीब के दौरान ये वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि ख़ास फ़िरक़े के कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर दूसरे फ़िरक़े के खातून के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ तबसरा कर दिया, जिसकी वजह से यह तनाज़ा पेश आया। पुलिस ने बताया कि दोनों फ़िरक़ों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पथराव में 2 ख़वातीन समेत 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इस वाक़े के बाद से इलाके में कशीदगी फैल गई है, जिसकी वजह से कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।